let us go to our topic, HR management for hospitals. The very first thing I would like to ask you all, मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये ती आस्थापना, ते ऑर्गनायझेशन किती छोटं असू द्या, मोठं असू द्या, HR हेड नावाचा माणूस हा तुमच्यापैकी, किंवा HR हेड नसला तरी एक सगळ्यांची काळजी घेणारा एक सिंगल माणूस जो सगळ्यांच्या कामावरती आणि सगळ्या HRच्या गोष्टींचं लक्ष ठेवतो, अशी व्यक्ती, नेमलेली पगारी व्यक्ती जी तुम्ही स्वतः नाही, अशी एक किती लोकांच्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत त्यांनी कृपया हात वर करावं. ज्या लोकांच्या हॉस्पिटलमध्ये HR हेड किंवा सगळ्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणारा, त्याचं तुम्हाला रिपोर्टिंग करणारा किंवा तुम्ही सोडून HR कडे लक्ष देणारी व्यक्ती आहे, असे मला वाटतं मॅडमनी एक हात वर केला. ठीक आहे, 3 जणांचे हात, 4 जणांचे हात वर झालेत, तर ठीक आहे, ही पण आनंदाची बाब आहे. तर पहिली गोष्ट, ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये सगळ्यात पहिली, द फर्स्ट थिंग दॅट वी ऑलवेज फील that my organization is not a corporate organization, and hence it is not an organization with large number of employees, and that's why I don't need. First thing I think I want to convince you that any organization working in any field with more than 5 employees, मला वाटतं साधं क्लिनिक जरी चालवलं आज आपण, तरी तो स्वतः डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट, आयाबाई, झाडणारे, पुसणारे आणि अजून कोणीतरी एखादं जण, अशी 5 जण, म्हणजे नवरा बायको दोघे काम करत असतील आणि 3 जण म्हटलं तरी 5 जण होतात. सो एव्हरी हॉस्पिटल, एव्हरी हेल्थकेअर ऑर्गनायझेशन in today's day is in need of a HR management, HR head, and the most important reason, I think most of you must be thinking that I am short of people. म्हणजे असं कोणी आहे का इथे की ज्यांना चांगल्या माणसांची गरज नाहीये? असे किती जण आहेत? असे किती जण आहेत की ज्यांना वाटतं की माझ्या हॉस्पिटलमध्ये चांगली माणसं मला हवी आहेत, कोणी असेल तर पाठवा अमोल? असे किती जण आहेत? जवळपास सगळेच आहेत मला वाटतं, जवळपास. So this is the reason we need something called as HR management in our organization. Growth of any organization, it depends on first a right system in place to manage the organization or to run the organization, right strategy, what we are planning to do in next few years, and most important, right team. What happens with doctors or hospital organization is, I have heard this many times, अमोल, माझं हॉस्पिटल आणि माझ्या हॉस्पिटलचे कर्मचारी हे माझ्यासाठी एका कुटुंबासारखे आहेत. एकदम कॉमन वाक्य आहे बघा. दुसरीकडे वी सी द अदर एंड वेअर देर आर हिटलर डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग देअर एम्प्लॉईज लाईक हिटलर्स, हिटलरशाही. सेकंड, सो आय थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस सेटअप अँड फर्स्ट अंडरस्टँड दॅट आवर वर्कप्लेस, ऑल्दो we need to have a human touch to our management, but it can't be managed like a family. And most important is, म्हणजे I always feel की पहिले एक फॅमिली तर मॅनेज करून दाखवा, एक छोटा आपलं कुटुंब तर आधी आपण स्वतःचं मॅनेज करूया. सो वी आर नॉट रनिंग अ कॉफी शॉप, वी आर नॉट रनिंग अ फ्रेंडली प्लेस, वी आर नॉट रनिंग अ पार्क, वी आर रनिंग अ ऑर्गनायझेशन वेअर वी नीड टू डिलिव्हर सिरियस रिझल्ट्स, extremely crucial results and excellence. And you always know that so many medical issues and medical legal issues, and healthcare is one thing where there is no compromise. People won't compromise about the results. They can compromise about products or shirts or garments, but not healthcare. So I think we need to change our mindset, that we need to build a team where there is a balance between relationship and results. So what I always say, that at workplace we are not just building a team, we are building an army, where there is army is one place where a soldier is ready to take a bullet on him on behalf of his fellow soldier. At the same time, this is relationship, at the same time he is the one who will wake up his buddy soldier at 4 o'clock for a drill. So this is the balance between relationship and results that we need to achieve at our workplace. So this is first of all I want you to understand this 9 box matrix, which is very important.
आपल्याला खूप चिडचिड होते आपली बऱ्याचदा की हा काम का करत नाहीये, याला मी एवढं दिलंय. अगेन लिसन की अमोल, आय हॅव रेस्ड हिम लाईक अ चाइल्ड अँड स्टील ही लेफ्ट मी. त्याला मुलासारखं वाढवलं. हे होतं ना आपण, अरे फॅमिली सारखं मी तुला ठेवलं. कम ऑन, दिस come out of this emotional setup and understand the basics of HR. So see, this is a very important chart. तुमची चिडचिड जर तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी जर कमी करायची असेल तर आज घरी जाऊन रात्री जितकी माणसं तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करतात एक मोठा चार्ट बनवा आणि त्यांची नावं या पूर्ण याच्यामध्ये लिहून काढा. जस्ट I'll give you you can take the photographs or I can send the slide to you on WhatsApp. That's not a big deal. पण हे समजून घ्या की सी देर आर हाय, हिअर देर इज पोटेन्शियल अँड हिअर देर इज परफॉर्मन्स. सो देर आर हाय पोटेन्शियल पीपल ऑन वन एंड हु आर लो परफॉर्मन्स. आपल्याकडे आपण म्हणतो बघा की तो खूप, आपण आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगतो तू खूप हुशार आहेस रे, तुला सगळं येतं पण तू काम करत नाहीस. सो दीज आर पोटेन्शियल जेम्स. ऑन द अदर एंड इन दिस लो, दीज आर low potential, low performance. These are very common in setups like me who are second generation setups. Now there are 50-60-year-old people who my father hired when he started his clinic. Now with time they are, meaning त्यांचं potential म्हणजे ते कालबाह्य झालेले आहेत. Low potential, low performance. Still there are ways to put them in some place. And on the other end there are stars, high potential, high performance. ज्यांच्या वरती संस्था उभी राहते, मोठी होते, ते हे स्टार्स. अँड लास्ट इज लो पोटेन्शियल अँड हाय परफॉर्मन्स. सो वेन एव्हर यू आर प्लॅनिंग ट्रेनिंग्स, दीज पीपल शुड बी किक्ड आउट ऑफ द ऑर्गनायझेशन इमिजिएटली. जेव्हा तुम्हाला वाटतं की एखादा, अँड व्हॉट हॅपन्स इज इवन दीज पीपल आर थ्रेट. हाय पोटेन्शियल, लो परफॉर्मन्स, कारण हीच ती लोक असतात, त्यांना हुशारी खूप असते पण ते हुशारी ती कामात वापरत नाहीत. ते तिथे राजकारण करतात, नवीन येणाऱ्या माणसाला शिकवतात की इथे मालक कसा त्रास देतो किंवा त्यांना बाहेर काढतात. किंवा एखाद्याचं टिपिकली आपल्याकडे येतात की सर तो चांगलं काम करतोय, तर तो म्हणत होता मला की साहेब जरा सरांनी मला एक 2,000 रुपये वाढवून दिले तर बरं होईल. सो दीज आर दीज पीपल. सो I'll just talk in the course of the slide how to manage all this. पण ही माहिती आपल्याला असलं पाहिजे की कुठला व्यक्ती हा कुठल्या बॉक्स मध्ये आहे. फर्स्ट थिंग that HR starts is hiring. When we are hiring someone, we should be very cautious. Are we hiring an employee or a leader? याच्यामध्ये जर गफलत झाली, if you are hiring an employee and trying to treat him like a leader, if you are hiring a OT assistant and you are trying to make him head of the OT operations or head of the OT, this is not going to work. At the same time, when you are hiring a leader and trying to make him like employee, the basic difference is, and that's why when you are interviewing someone, you should try to understand his personality first. I will come to again in the course of the slides. So what happens is, when you are hiring a leader, your focus is on results. लीडर्सला फक्त रिझल्ट सांगायचा असतो. आता मी जाऊन येताना आमच्या हॉस्टेल्सचा गोंधळ झालाय, तर आमच्या लीडरला मी सांगितलंय की तुझ्या पद्धतीने तू कर. आपले नवीन येणारे 150 मुलांना आपल्याला या हॉस्टेलमध्ये अकोमोडेट करायचं आहे. डोंट ट्राय टू टेल हिम हाऊ टू डू इट, अदरवाइज ही विल नेव्हर डू इट. एम्प्लॉई इज अ टास्क मास्टर. सो दिस इज अ युजुअल problem that happens at workplace. As I said, be very meticulous and particular with hiring. Know the entire history of that person. आत्तापर्यंत काम सुरू केल्यापासून 20 वर्ष कुठे कुठे होता, काय काय करत होता, का मागच्या नोकऱ्या सोडल्या, लग्न जर करत नसेल तर का नाही केलेलं, करणार आहे का, इथपर्यंत करण्याच्या प्रोसेसमध्ये आहे का, आत्ता काही प्रेम प्रकरण आहे का, हे सगळं विचारण्याचा आपल्याला अधिकार असतो आणि आपल्याला ते विचारावंच लागतं. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स बिकम अ थ्रेट टू द ऑर्गनायझेशन. सो अगेन नेक्स्ट पॉइंट अबाउट हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज पेमेंट. आय हॅव ऑब्झर्व्ड दॅट ॲज कम्पेअर्ड टू अदर इंडस्ट्रीज, I always feel that we really pay very less, and we are, whenever some good performing person asks for, meaning we are ready to get, and he is asking for a good payment, doctors particularly, because all these years, we are always working on our intellect
and we never think that when a good person comes in the organization, how he can grow it. So, and आपल्याला हे माहितीच आहे की if we pay peanuts, we are going to get monkeys. So don't go for 5, 10, 15,000 म्हणजे 5, 7, 8,000 या मानसिकतेतून आपल्याला एकदाच बाहेर पडावं लागतं. And it takes time to come out of this. Even I had struggle in my initial days. It's not that I am working in some metro. I am working at a very small place like Vaizapur, and in fact places like Vaizapur, Alibag, Mangaon, I have seen that we have to pay them extra to compensate their lifestyle and coming to a second tier, third tier place like ours. So this is one thing. I always feel that we should hire on attitude and train on skills. The reverse is not possible. आपण म्हणतो की स्वभावाला औषध नाही, स्वभाव कधी बदलत नाही. So first assess the attitude, because a person can be trained on skills, but he cannot be easily trained on attitude. To train on attitude, you need a very high leadership level positions like CEOs and all. This is 1-3-2 principle. Hire one person with a potential of 3 persons and pay him twice. Schedule इंटरव्ह्यू, एक प्रॉपर इंटरव्ह्यू. आपल्याकडे काय होतं की भेटायला आला, कुठे काम करत होता, काही नाही साहेब, मी कुमठेकर साहेबांकडे मी खूप वर्ष काम केलंय, त्यांच्याकडे PRO म्हणून केलंय. अजून काय नाही, धमनकर साहेब सरांकडे पण होतो ना, सुरुवातीला मीच तर सगळं केलंय त्यांचं. सो दिस इज नॉट द वे. यू शुड हॅव अ प्रॉपर 1-to-1 ऑन टेबल इंटरव्ह्यू. इफ पॉसिबल ट्राय टू शेड्यूल all the interviews on one day. Have a very serious environment on that day. एक टेबल, त्याच्यावर पांढरा कपडा, समोर तुम्ही बसलेले, आपण जसं एक्झामला आपल्या व्हायवा होतो तशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती आपल्याला इंटरव्ह्यूला एंट्रीला करता आलं पाहिजे. दॅट गिव्स अ feeling to the employee that this organization is very serious. So, and for higher positions, at least now this is a trend in the industry. We pay for good positions, higher positions, leadership positions, for the positions from where the employee, the leader is settled at some other place. We pay them for their travel, for their stay, for their food, everything. And this creates a very, see, this also give a brand value to the institute. One good way that I have designed is, keep on taking interviews and keep on advertising even if you don't have vacancies, even if you are not going to give them job, because the importance of that is you start getting data. You never know when you are going to need a OT assistant after 2 years, 3 years. That time you have a 15-20 OT assistants data and you can call them. You never know when you will need a marketing person. You never know when you will need receptionist. So even if you don't need, this is a strategy which is followed by all corporates. It is not that. मी हे 10 इंडस्ट्रीतल्या ज्या लोकांशी, CEO लोकांशी बोलूनच हे सगळं शिकलोय आणि माझ्या संस्थांमध्ये मी हे करतोय. सो कीप ऑन, दर महिन्याला इंटरव्ह्यू, ॲडव्हर्टाईज. ते बाहेर लिहिलं असतं बघा हॉटेल्समध्ये की इथे कामासाठी मुले हवी आहेत, तो बोर्ड नंबर तसाच असतो. तसं आपल्याकडे हे निरंतर प्रक्रिया ही चालूच असायला पाहिजे. Defining competence which is required for every job. When we are searching for a person, we are searching a PRO, we are searching a marketing person, we are searching even a colleague, a physician, a pediatrician, ophthalmologist, any position in the hospital. This is the iceberg that is very important. As I told, above what is seen, what the person tells is skill and knowledge. And I tell you, if you take a very well designed interview, within half hour you can understand what is the person, what is his personality, and whether he is fit for your organization, your level of organization, in which stage your organization is. Your organization is in survival stage, or your organization is a success stage, it's in a growing stage. So you know that. So the thing that is not seen is, what is his self image, what is his trait, what is his personality trait, is he an introvert or an extrovert, and most important, what is his motive. Friends, believe me, people don't come to work only for money. There are many reasons that they are joining. तुम्ही बघत असाल की बऱ्याचदा एखादी मुलगी, एखादी स्त्री असते, ती माहेरी परत येते, जस्ट डिवोर्स झालेला असतो तिचा, किंवा लग्न न झालेली एखादी स्त्री असते, किंवा एखादा पुरुष असतो ज्याच्या घरी
त्याची बायको एक्सपायर झाली आहे रिसेंटली. वेन दीज पीपल आर कमिंग फॉर वर्क, दे आर नॉट कमिंग फॉर मनी. They are trying to find a purpose in their life. They are trying to find a self-image which they have lost due to some catastrophes in their life. So you should know that very well. You should know what is the value. Meaning it is meaning just एक प्रसंग मला आता आठवला की आमच्याकडे आयुर्वेद कॉलेजला लेक्चरर पोस्टसाठी मी इंटरव्ह्यू आणि इन आवर इंटरव्ह्यूज आय जस्ट सीट अँड ऑब्झर्व. दिस इज अगेन अ गुड वे दॅट अ ओनर शुड जस्ट सीट अँड ऑब्झर्व अँड देअर शुड बी अनदर पर्सन हू विल बी इंटरव्ह्यूइंग. तर वडील काय करतात या प्रश्नाला, ती MD काय चिकित्सा झालेली मुलगी होती. तर तिने सांगितलं की सर माझे वडील शेतकरी आहेत, शेती करतात, आणि माझी आई काय करते, आई माझी हाऊसवाईफ आहे, ती पण शेतात काम करते. अँड शी स्टार्टेड क्राईंग. सो सी दिस इज हर पॉइंट which the organization should know, that she is very emotional about her family background. So what we did is, जेव्हा तिची अपॉइंटमेंट झाली तेव्हा आम्ही तिच्या आईवडिलांना बोलवून, सगळ्या संस्थेतल्या बाकीच्या त्या डिपार्टमेंटच्या किंवा सगळ्या कॉलेजच्या लोकांना बोलवून आम्ही त्यांचाही सत्कार केला आणि तिला सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की तुझे वडील हे शेतकरी आहेत आणि तुझी आई ही शेतात राबते. सो दिस इज अ इमोशनल पॉइंट दॅट इज हुकिंग अप हर टू द आनंद ग्रुप. And she tells everyone, she is so emotional and she is working so nicely, and she sent me a message ki sir, I have worked in many organizations, I give many interviews, पण पहिली अशी जागा आहे जिथे माझ्या आई वडिलांना सन्मान मिळाला. So that's the reason I am showing you that हे motive. See, all the academic knowledge and everything we should have. Bronchiolitis ला काय नेब्युलायझेशन लागतं आणि अस्थमा स्टिरॉइड्सनी बरा होणार आहे, तो किती डोस आहे, हे सगळं तर आपल्याला लागतंच. पण आता वी आर शुअर दॅट वी नो दॅट, अँड बट वी कांट रन द ऑर्गनायझेशन विदाउट दीज पीपल. अँड दॅट्स वाय आय थिंक दॅट वी ऑल शुड बी व्हेरी सिरियस अबाउट दिस. वी शुड बी सिरियस इनफ ॲज वी आर सिरियस अबाउट द अकॅडमिक्स. जस्ट आय एम शोईंग यू अ सॅम्पल अँड द competence skills that are required, you can prepare for you can design it, and you should design it for your setup. This is just a sample that I have for a marketing person. माझ्या मार्केटिंगच्या माणसाला काय काय लागणार आहे, स्किल्स काय लागणार आहेत, नॉलेज काय लागणार आहे, सेल्फ इमेज काय लागणार आहे, ट्रेड्स काय लागणार आहे, मोटिव्ह काय आहे त्याचं. सो इफ सी व्हॉट हॅपन्स इज, इफ वी फेल ऑन दिस पॉइंट अँड वी पुट द पर्सन इन जॉब अँड ही इज नॉट परफॉर्मिंग, देन इट्स वेस्ट ऑफ मनी. Hiring and firing, this is very much required. Many times people leave the organization, many times you have to fire them. So don't just break the bangles आणि बांगड्या फोडून कुंकू पासून फ्रस्ट्रेट होऊ नका. दिस इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. बऱ्याचदा आपल्याला खूप इमोशनल त्रास होतो. 10-10, 15-15 वर्ष जी लोक काम करतात आणि लेबर लॉज हे सगळे एम्प्लॉईजच्या बाजूने आहेत, तुम्हाला हेमंत गंगोलिया सर सांगतील. सो टू गेट 10 diamonds, you have to hire and at least 100 people. So hire, keep on experimenting in hiring. Don't be afraid of that. किंवा एखादा माणूस एखाद्या डिपार्टमेंट मध्ये चांगला भेटत नाहीये तर मग तो माणूस भेटूच शकत नाही असं नाही. यू हॅव टू कीप ऑन सर्चिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट, आवर स्टाफ, आवर employees are not clear with the exact function goals that they are expected to perform. So you should have a detailed function goal for every position. Shut down your practice, go for a break, go to a resort, book a resort in Alibag or somewhere and sit, write down every position आणि तुम्हाला एक्झॅक्ट त्या माणसाकडून काय फंक्शन गोल्स अपेक्षित आहेत. रिसेप्शनिस्ट, फंक्शन गोल आल्या आल्या प्रत्येक पेशंटला नमस्कार करणे आणि 75 अंशामध्ये वाकणे, पहिलं फंक्शन गोल. सेकंड फंक्शन गोल, आलेला पेशंट आम्ही जेवायला, डॉक्टर्स जेवायला गेलेले असतील तर त्यांना जाऊ न देणे, त्यांच्याशी गप्पा मारत बसणे, त्यांना पाणी देणे, त्यांना टीव्ही लावून देणे, टीव्हीवर पाहायला काय आवडतं ते विचारणे. एक्झॅक्ट फंक्शन गोल्स. If you want, meaning I can send you the samples that you have and you will laugh. तुम्ही हसाल की हे काय चाललंय, but believe me, if we give them a specific direction, they will perfectly do. आणि आपलं, see, people want system to work. Day before yesterday, 3 days back, I was interviewing a pediatrician from Government Medical College, Aurangabad,
UG, PG from Sion, fellowship from Wadia, fellowship in pulmonology from Bangalore. But he was not ready to leave the 90,000 rupees per month job, government job of government medical college, in spite of me offering him a salary of up to 2.75, 2.5, अडीच ते पावणे 3 लाख रुपये देऊन पण तुम्ही ब्रेक नाही करू शकत. द रिझन इज people are used to work in system. They love the government system, they love the security. I asked the pediatrician की तुम्ही जॉईन करू नका, तुम्ही हे सांगा की काय काय अशी गोष्ट आहे. ही सेड, सर तुम्ही तुमचे सगळं तुमचं मोठेपण तुमच्या जवळ ठेवा सर, 60 नंतर मला काही बॅकग्राऊंड नाहीये सर, मी एका टीचरचा मुलगा आहे आणि 60 नंतर मला पेन्शन जी मिळणार आहे हा 32 वर्षाचा मुलगा म्हणतोय. सो दॅट इज अ पेन्शन सिस्टम दॅट इज alluring, that is attracting him. So we need to have these kinds of system if we want people to retire in our institutes. So function goals, most important, giving ownership to the person of that part. If he is a lab assistant, he should be given ownership of simple things, small things. Believe me, all our institutes and colleges, I am nowhere in selecting the colors on the wall and the colors of the uniform. The four CCTV vendors of my 4 institutes are different and they are selected by their respective heads. तुमची चॉईस तुम्ही सिलेक्ट करा, तुम्हाला राबवायचं आहे. Once you give them ownership and tell them that you select, but you will be responsible and accountable for running this instrument, then definitely they will take the ownership. And at least in smaller things, call them. हॉस्पिटलला रंग द्यायचा आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना, ते ॲटलिस्ट कधी कधी किमान मला वाटतं नाटक तरी करा. ते देवेंद्र फडणवीसांचं माहिती आहे, विधिमंडळाचे नेते म्हणून त्यांचं नाव जाहीर करायचं आहे, तरी पण ते तिकडून एक जण JP नड्डा आणि निर्मला सीतारामन इथं येऊन पुष्पगुच्छ द्यायचे, मग चंद्रकांत दादा पाटलांनी यायचं आणि मग मी सुचवतो, मग एक येतो, मग तो म्हणतो मी अनुमोदन देतो. सी समटाइम्स जरी हे नाटक जरी असलं तरी ते सिस्टम दाखवण्यासाठी व्हॉट दे आर डुईंग. तिकडून ट्विट नाही केलं लगेच कोणीतरी की देवेंद्र फडणवीस नाही, इथे एक प्रोसेस फॉलो झालेली आहे, किमान हे दाखवावं तरी लागतं. जेव्हा तुम्ही हॉस्पिटल कन्स्ट्रक्शन करता, जेव्हा तुम्ही काही करता, जेव्हा हॉस्पिटलची रंगरंगोटी करता, पाटी बदलता, फॉन्ट चेंज करता, काही करता, तुमचे महत्त्वाचे स्टेक होल्डर्स ॲटलिस्ट 4 जण जे आहेत, जे खूप वर्षांपासून काम करतायत, त्यांना बसवा, बोला, विचारा, अरे आपल्याला असं असं करायचं, काय वाटतं तुम्हाला, कुठला रंग द्यायला हवा. दे विल गेट अ सेन्स की अरे आम्हाला सरांनी साहेबांनी आम्हाला विचारलं कुठला रंग द्यायचा आहे, मला विचारलं. अँड पीपल आर व्हेरी इमोशनल अबाउट दिस स्मॉलर थिंग्स. गेटिंग इन न्यू एम्प्लॉईज, दिस इज अ व्हेरी सिरियस थिंग फॉर इवन मी or for any people. Every night I sleep, I am dreaming of 5 dream people whom I am trying to get into my institute. I have a list on my notepad ki in 2025 I anyhow by hook or crook, साम दाम दंड भेद, मला ही 5 माणसं माझ्या संस्थेत पाहिजे म्हणजे पाहिजे. So we have a team, we have 2-3 people who sit every month and sometimes they visit, sometimes they go meet, have dinner or lunch with that person, explaining them how good our group is and join our group. So एक म्हणजे सॉरी थोडंसं क्रुएल वाटेल तुम्हाला, पण पक्ष फोडणारी एक यंत्रणा जशी असते ही राजकारणामध्ये, की तो फक्त नवीन माणसं आणतो आत आणि पक्ष तेव्हाच थांबतो जेव्हा ही माणसं नवीन येणं थांबतं. तसं मला वाटतं की आमची एक यंत्रणा आणि तुमची एक यंत्रणा, तुमचं ॲटलिस्ट लक्ष असलं पाहिजे. Wherever you go, even if you are going to Hotel Maple Ivy and you see a good leader there, you should have that hunger that I want leader of this kind or this person in my hospital. So मला म्हणजे माझ्या घरचे खूप चिडतात, म्हणजे माझी बायको खूप चिडते की अहो तुम्ही कोणालाही काही असं विचारता की येता म्हणजे आमच्याकडे जॉईन करता का, येता का, असं तुम्हाला काही म्हणजे तुम्हाला काही वाटत कसं नाही. सो यू शुड हॅव दॅट हंगर. स्टाफ ट्रान्सफर्स फ्रॉम कलिग्स, ज्याला नो पोचिंग पॉलिसी म्हणतात. काही फिक्स माणसं असतात बघा, तेच फिरत असतात सगळीकडे, 2,000 हजार पगार वाढवून घेत. सो ॲटलिस्ट युअर क्लोज कलिग्स, when you are poaching, when you are borrowing, when there is staff transfer, see why this is happening in medical field. This doesn't happen in other industries because we don't have a system of documentation. When in industry
in our even in institutes, you need to have a resignation in your hand given by the institute. We don't ask for that. माझ्याकडे जर कुमठेकर सरांकडून जर एखादा माणूस चांगला त्यांचा मॅनेजर येत असेल तर आपल्याकडे ती पद्धतच नाही की कुमठेकर सरांचं रेजिग्नेशन दाखव. सो अगेन द थिंग दॅट कम्स इन पिक्चर इज सिस्टम सिस्टम अँड सिस्टम. सो दिस नो पोचिंग पॉलिसी. फॉर दॅट यू नीड डॉक्युमेंटेशन. इन माय इन्स्टिट्यूट आय हॅव अ इन्सेंटिव्ह ऑफ 10% ऑफ द सॅलरी फॉर गेटिंग इन अ गुड एम्प्लॉय इन द ऑर्गनायझेशन. सरळ सरळ पगाराच्या 10% तू मला एक चांगला माणूस आणून दे आणि या महिन्याच्या शेवटी 10% पैसे एक्स्ट्रा घेऊन जा. अँड दिस हॅज वर्कड एक्सिलंट इन आवर इन्स्टिट्यूट. समटाइम्स फॉर बिगर लिडरशिप पोझिशन्स आय डोंट माइंड गिविंग 50% ऑफ सॅलरीज. बट माय थिंग इज काहीही करून मला चांगली माणसं माझ्या संस्थेत पाहिजे आहेत. अँड देर आर व्हेरी गुड डायमंड्स इन द इंडस्ट्री. यू शुड हॅव. म्हणजे तुम्ही डायमंड्स आहेत, हिरे असतात, तुम्हाला जोहरी बनावं लागतं. तुम्ही जोहरी बनले नाही तर तुम्हाला डायमंड सापडणार नाहीत. माझा म्हणजे मी हा एक सहज गंमत म्हणून लावली की हा तुम्हाला वास्तवमधला तो रघु आणि बबनराव गायकवाड होम मिनिस्टर ज्यांनी ज्यांनी वास्तव पाहिला तो त्याच्या घरी जातो. त्याला कोणीतरी सांगतं की असा एक मार्केटमध्ये छान एक डायमंड आलेला आहे आणि तो त्याच्या घरी जातो आणि तो एक वाक्य बोलतो, कल तक लाखों में खेल रहे थे, हमारे साथ काम करोगे तो करोड़ों में खेलोगे. So this is my favorite dialogue that I tell to the leaders from our industry. अरे काय बसलास इथे, ये माझ्यासोबत, बघ राजा बनून तू राज्य करशील. जे कृष्णाने जसं कर्णाला जसं सांगितलं होतं की बघ द्रौपदी तुझे पाय धुईल, ती राणी बनेल, भीम तुझ्यासाठी ताट सजवेल, अर्जुन तुझा बाण उचलेल, बघ ये आमच्या बाजूनी. So I think that should be the level of convincing you should have for good people in the industry. इंडक्शन अँड ट्रेनिंग. डोंट असं कधीच नाही व्हायला पाहिजे की पीपल आर कमिंग अँड द डे दे आर जॉईनिंग दे आर स्टार्टिंग द वर्क. नो. 5 days 6 days 7 days वेस्ट देअर. त्यांना वाट बघू द्या की सर मला 7 दिवस झाले, आता मला काम द्या ना. सो 5 to 7 days वेस्ट इन इंडक्शन पर्पजफुली. गिव्ह देम अ वेलकम किट, शो देम द इन्स्टिट्यूट, टेल देम. जरी छोटंसं जरी हॉस्पिटल असेल तर कुठं काय ते कळलं पाहिजे ना. कुठे कचरा टाकतात, कुठे बायोमेडिकल वेस्ट आहे, कुठे ओटी आहे, कुठे ऑटोक्लेव्ह आहे, हे कळलं पाहिजे. सो दिस इज अ फॉर्म दॅट आय विल शेअर विथ यू. वी हॅव अ व्हेरी गुड इंडक्शन प्रोग्राम आणि हा प्रोग्राम 5-7 जणांचा वेगळा घ्या. अँड दिस इज सच अ नाईस इंडक्शन प्रोग्राम. अँड ॲज आय टोल्ड यू, पीपल बिकम इमोशनल, दे ब्रेक डाऊन, they come and tell you many things about you after this induction program. So have a nice full day induction program. Have a good lunch on that day for the newcomers. Welcome them. Let other people speak about your organization. Let other people welcome them. Let them tell their good experiences. Employee retention. This is again a very, and believe me, the institute grows on employee retention. And for all the industries, this is the most difficult thing because the opportunities that are floating in market are so huge and fantastic and so alluring that you can't stop people living in your organization if you are not giving them growth, if you are not training them, if you are not giving them value, and if you are not giving them a feeling that they are growing personally and not just the organization is growing. This is just a photograph of 15-20 days. ही डॉक्टर आरती कुरिल म्हणून आमच्या संहितेच्या या असिस्टंट लेक्चरर, आमच्याकडेच असिस्टंट प्रोफेसर झाल्या, असोसिएट प्रोफेसर झाल्या, who brought 4 gold medals consecutively in the topic of Sanhita, which is a very important topic in Ayurveda. And she got a job next to her home in Aurangabad, and so she had to leave. See, you can't, तुम्हाला accept करावं लागतं. She came, खूप रडल्या, खूप इमोशनल कार्यक्रम झाल्या, but you have to accept that when people get good opportunity, you have to set them free. I always tell in our organization, whenever you want to leave, you are getting a good opportunity. आमची गाडी तुम्हाला सोडून येईल, तुम्ही काळजी करू नका, लपून छपून जाऊ नका. So have a send off for these employees. Do you really think, how many of you think that employees leave only for money? फक्त पगार चांगला मिळत नाही म्हणून 100 पैकी 100 लोक काम सोडतात असं तुम्हाला वाटतं का? नाही, असं कधीच होत नाही. बिकॉज आय हॅव रेकॉर्ड ऑफ ऑल माय, आय रीड ईच अँड एव्हरी एक्झिट इंटरव्ह्यू, टेक अ डिटेल एक्झिट इंटरव्ह्यू, why the employee is leaving.
आणि त्याला फ्रीडम द्या की तुम्ही नका घेऊ, स्वतः तुमच्या वतीने कोणीतरी घ्यायला पाहिजे, कारण आपल्याबद्दल भीती असते, लोकांना कधी गरज पडेल यांची, किंवा नाही म्हटलं तरी वी आर हू ऑफ दॅट टाउन. सो त्यांना सांगा की तुम्हाला जे जे वाटतं, कोणाला शिव्या घालायच्या आहे, कोणाला बोलायचं आहे, काय वाईट वाटलं या ऑर्गनायझेशनमध्ये, असं काय वाईट होतं किंवा काय चुकलं किंवा काय कारण आहे की तुम्ही हे ऑर्गनायझेशन सोडताय, अत्यंत नम्रपणे तुम्ही गौतम बुद्ध बनून त्यांचा हा प्रत्येक एक्झिट इंटरव्ह्यू घेतला तर बिलीव्ह मी यू विल गेट सच अँड एक्सिलंट इन्साइट्स अबाउट यू, अबाउट युअर ऑर्गनायझेशन, अबाउट युअर ओन पर्सनॅलिटी, पर्सोना ऑफ युअर ऑर्गनायझेशन, नॉट जस्ट युअर ओन पर्सोना. So again, two common reasons that I have found is people leave because of politics, ego and blame game at workplace. Many a times there is no clarity about the role. काय एक्झॅक्ट मला काय कळलंच नाही, शेवटपर्यंत माझं काय काम होतं हेच मला कळलं नाही. दिस इज द थिंग पीपल टेल इन एक्झिट इंटरव्ह्यू. ॲज आय टोल्ड, गिव्ह सेंड ऑफ टू दिस, गिव्ह अ व्हेरी वॉर्म सेंड ऑफ, प्रेज देम हार्टफुली, की किती माझ्या म्हणजे तुमच्यामुळे त्या क्षणाला त्याला वाटलं पाहिजे की ह्या माणसाच्या आयुष्यातला कृष्ण मीच आहे, इतकं त्यांचं कौतुक. कारण दीज पीपल गिव्ह पॉझिटिव्ह मेसेजेस अबाउट यू इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री. नाही मी काम सोडलं पण ती संस्था खूप चांगली आहे, तुम्ही जा तिथे, मला सोडावं लागलं. कीप इन टच विथ ऑल युअर एक्स एम्प्लॉईज, त्यांच्याशी संपर्कात राहा, त्यांना विचारा. म्हणजे अगदीच दुश्मनी आपल्याकडे ना भेटला की मग तो बघायचं पण नाही, असं इकडे बघून घ्यायचं, असं होतं. इगो असतो आपल्याला की याच्यासाठी इतकं केलं. डोंट बी आउट इन दॅट माइंडसेट. आलं की मोकळेपणाने भेटा, बोला, कसा आहेस, परत गरज लागली तर सांग. दिस इज अ ब्युटिफुल लेटर. दिस इज, हा म्हणजे माझ्या आयुष्यातला एक जे आपले साठा असतो, मी सहज मजा म्हणून, म्हणजे यात काही विशेष नाही, पण या आरती कुरिलनी मला गुलाबी याच्यावरती किती छान इतका अक्षरांमध्ये पत्र लिहिलं. 7 वर्ष माझी संस्था जेव्हा सुरू झाली त्या दिवशीपासून ही मुलगी MD झाली, त्याच्या पुढच्या दिवशीपासून काम करत होती. तर हे लेटर मी म्हणजे, आणि बघा ह्या पद्धती की हे लेटर आम्ही फ्रेम करून लावलंय. सो दिस इज द व्हॅल्यू. सी, दिस इज अ मेसेज दॅट पीपल गेट, दॅट दिस इज द व्हॅल्यू दिस ऑर्गनायझेशन इज गिव्हिंग टू द पीपल हु आर वर्किंग विथ देम. हे मला त्याच्यातून सांगायचं आहे. अगेन, पिक्चर सिर्फ 3 चीजों पर चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक शब्द पर चलता है, सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम. हैव अ सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट, हैव अ सिस्टम फॉर व्हाट इज द रोल, वेरी इंपॉर्टेंट. हैव अ सिस्टम फॉर रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉई. At least there should be a monthly review. I'll just tell in short how should be the review. Have a system for rewards and recognitions. Why system? As I told you that people work for system. What exactly when I mean system is job description and standard operating procedure for every position. When job description is not clear, तुम्हाला सांगतो इतकी छोटी गोष्ट असते. म्हणजे मला जो त्रास होतो की मुंबईला, पुण्याला, अलिबागला निघायचं असतं आणि ड्रायव्हरला फोन केला तर तो म्हणतो सर मी डिझेल भरायला गेलोय. सो वी हॅव अ SOP दॅट बिफोर द मॅनेजमेंट ऑर एनीवन फॉर दॅट मॅटर लिव्ज इन द मॉर्निंग, द डिझेल, गाडी डिझेल भरलेलं पाहिजे. बिकॉज वेस्टिंग 10, 15, 20 मिनिट्स ॲट दॅट पॉईंट इज व्हेरी क्रुशियल फॉर मी, फॉर माय असिस्टंट ऑर एनीवन. इतक्या बारीक लेवलवरती तुम्हाला त्यांचे जॉब रोल आणि SOPs असायला पाहिजे की जेव्हा भाषणाला जाईल तेव्हा काय 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 किती GBचा पेनड्राईव्ह असायला हवा. आता ते काल त्यांना मी रेकॉर्डिंगला फोन केला तर मला त्यांनी सांगितलं की सर 16 GBचा मला लागेल, 1-1.5 तासाचं भाषण मी कसं देऊ तुम्हाला, 16 GBचा पेनड्राईव्ह आहे का तुमच्याकडे. आय कॉल्ड माय असिस्टंट, ही सेड सर 16 GBचा पेनड्राईव्ह बॅगेत ह्या पॉईंटला इथे इथे ठेवलेला आहे. सो दिस इज द, आय थिंक दिस इज फाईननेस दॅट वी नीड टू ब्रिंग इन आवर वर्क. अदरवाईज वी एंड अप वेस्टिंग, आणि मग चिडचिड होते बिकॉज वी ऑल आर व्हेरी बिझी. व्हेरी इम्पॉर्टंट, टेक केअर नॉट टू क्रॉस द रोल. व्हेरी कॉमन, एक माणूस आपल्याकडे तो OT असिस्टंट असतो किंवा तो कोणीतरी इवन हाऊसकीपिंगचा हेड असतो किंवा तो HR मॅनेजर किंवा कुणी पण असतो. HR मॅनेजरचं ते काम आहे, सॉरी, रिसेप्शनिस्ट असतो, जुना कोणीतरी 30-40 वर्षाचा एक गब्बर झालेला तिथला आपला नेता असतो आणि तो येऊन आपल्याला सांगतो की सर मला असं वाटतंय की तो असा आहे ना, तो खूप माजला आहे. एक्सक्यूज मी बॉस, युअर वर्क इज नॉट टेलिंग मी, गो अँड डू युअर वर्क. व्हेरी कॉमन, पीपल गो अँड मिक्स. लॅब असिस्टंट असतो तो नर्सिंग स्टाफ जवळ येऊन बसतो. नर्सिंग स्टाफ पेशंट नाही आहेत, वॉर्डमध्ये पेशंट नाही आहेत, वॉर्ड रिकामा आहे,
ती येते, ती रिसेप्शनला गप्पा मारत बसते. नॉट अलाउड. इफ there is no patient in the ward, sit and read there. Sit and read. Just sit and see at the empty beds. No problem. But you are not allowed to cross your roles. हे मी नाहीये. एखादा तो शिकवतो, आपण बघतो एक्सरे टेक्निशियन, लॅब असिस्टंट असतो, तो एक्सरे, अरे तू काय करतोय? काय नाही साहेब, मी शिकतोय एक्सरे कसे काढायचे. यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी इन्स्ट्रुमेंट एक्सेप्ट युअर ओन डिपार्टमेंट. तुम्ही खुर्ची पण नाही नेऊ शकत एका डिपार्टमेंट मधून दुसरीकडे. दिस इज द लेवल ऑफ आय थिंक सेग्रिगेशन यू नीड टू हॅव. About reporting, this is one element that is very much missing about our staff. Have a very, in the night before sleeping, every person have to report. Even you may not get time to see the reports, but the reports have to be submitted. In my phone or on my mail, I get around 158 reports every day. 158 mails. I hardly check 2-3. And I'll just tell the magic. त्यातला कधीही कुठल्याही दिवशी एकच पकडायचा, एकच रिपोर्ट पकडायचा. त्यातली एक छोटी गोष्ट, हाऊ टू रीड रिपोर्ट्स यू विल अंडरस्टँड ग्रॅज्युअली. त्यातला एकच छोटी गोष्ट पकडायची आणि तेवढीच फक्त विचारायची. अँड जस्ट इवन इफ यू डोंट हॅव टाइम, गिव्ह अ फील टू देम की ह्या रिपोर्टमधली ही गोष्ट मी कन्फर्म केलेली आहे. 5 तारखेला जर तुम्ही यांना भेटले, जर तुम्ही डॉक्टर राजेश शिंदेचा कॉल मार्केटिंगचा केला, I have called them, I have confirmed and they said that you have not come on that day. या लेवलला मार्केटिंगच्या रिपोर्टिंग्स तर इतक्या, म्हणजे लोक वेडी होतात रिपोर्टिंग्स भरून. 4-4 तास इंडस्ट्रीमध्ये रिपोर्टिंग भरावी लागतात. आपल्याकडे ॲटलिस्ट अर्धा तास त्या माणसाचा रिपोर्ट भरण्यात रोज गेलाच पाहिजे. हातात पेन पेपर घेऊन त्याला लिहावंच लागलं पाहिजे. आय जस्ट शो यू सॅम्पल ऑफ माय ओन रिपोर्टिंग. यू कॅन डिझाईन युअर ओन. दिस इज इन्शुरन्स रिपोर्टिंग. नेम ऑफ इन्शुरन्स कंपनी, ईमेल पाठवलाय का, तो एक्सेप्ट झालाय का, पोर्टलचा फॉर्म भरलाय का, MOU साईन झालंय का, डॉक्युमेंटेशन झालंय का, रेट नेगोसिएशन झालंय का, क्वेरीचा रिप्लाय दिलाय का, डिजिटल सायनिंग केलंय का, एम्पॅनलमेंट झालंय का, पोर्टल ट्रेनिंग झालंय का, डिस्पॅच कुरिअरने झालंय का. इतक्या डिटेल लेवलवर या टास्कचं जर तुम्ही येस येस नो नो येस येस जर घेतलं तर आय डोंट थिंक सो दॅट दिस इज द सिस्टम दॅट आय एम टॉकिंग. मार्केटिंगच्या माणसाचं काय, डॉक्टरचं नाव काय, त्याची ॲव्हरेज OPD किती होती, आज तू गेल्यावर किती पेशंट बाहेर बसले होते, त्याचा मोबाईल नंबर काय होता, त्या खेड्याचं नाव काय होतं, फर्स्ट प्रायमरी पर्पज, सेकंडरी पर्पज, मेन रिस्पॉन्स, ब्रीफ रिस्पॉन्स, जनरल रिमार्क. ॲब्सोल्युटली निगेटिव्ह. काही लोक रिमार्क देतात की ते डॉक्टर साहेब 2 वर्ष झाले मला एक पण फोन नाही, म्हणजे आम्ही पेशंट पाठवत नाही, म्हणजे आमचा काय संबंध नाही का. Write down this remark. This is very important. So these are the things that you need for Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana. How many claims are open today? How many claim doctor pending? Claim doctor updated? I'll just take 2-3 minutes more and finish some important things. Review has to be periodic and timely. मधूनच पगार वाढवायला आल्यावर म्हणायचं नाही पण तू तर काय कामच करत नाहीस. नो, दिस इज नॉट स्पेसिफिक. डोंट टेल नाही रे थोडंसं नाही पण तू थोडं चांगलं काम केलं पाहिजे. नो, चांगलं म्हणजे काय, व्हॉट एक्झॅक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग. सो बी व्हेरी स्पेसिफिक अँड व्हेरी रिस्पेक्टफुल. शिवीगाळ करणे, आदळआपट करणे, पाय आदळणे, चिडचिड करणे, आरडाओरड करणे, गॉन आर दोज डेज. आमच्या वडिलांच्या काळामध्ये जेव्हा म्हणजे खूप पूर्वी धमणकर सरांची पिढी जेव्हा प्रॅक्टिस करत होती हे सगळं चालायचं. नाव एम्प्लॉईज आर नॉट युअर स्लेव्ज. यू आर पेईंग देम, दे आर गिव्हिंग अ सर्व्हिस अँड देर इज अ pact between you. So it has to be very specific and respectful on results, attitude, skills and knowledge. Last 2-3 points. Appraisal. असं आपल्याला वाटलं, खूप छान वाटलं, आज माझा वाढदिवस आहे म्हणून सगळ्यांना 5,000, तुला बोलून 5,000 पगारवाढ दिली, ह्याला 2,000 दिली, त्याला 3,000 दिली, याला 500 दिली. नो, it has to be scientific and you will not do the appraisal, the papers will do. The appraisal papers will do. These are just samples, very difficult to explain. म्हणजे हे ॲप्रेझियल कसं होतं किंवा कसं करायचं हाच पूर्ण 1-1.5-2 तासाचा, किमान 50 अर्ध्या तासाचा विषय आहे. पण याला साधारण तुम्हाला सांगतो की रिझल्ट्स काय देतो तो माणूस, याला 75% मार्क्स असतात. साधारणतः इंडस्ट्रीमध्ये जे ट्रेंड्स आहेत 8 to 10% ॲप्रेझियल इयरली मिळतं.
you can decide on your own. We have a limit of 5% in our organization. You can decide your results 75%, त्यांनी स्किल्स अँड नॉलेज काय अपग्रेड केलं याला 15%, आणि त्याची ॲटिट्यूड फिटमेंट, काम खूप चांगलं करतोय, रिझल्ट्स पण खूप चांगला देतोय. एक आमचा क्लार्क आहे, अत्यंत हुशार, अत्यंत चांगला, पण सगळ्या शिक्षकांशी सगळ्या विद्यार्थ्यांशी अरेरावीने बोलायचं, रागात बोलायचं, म्हणजे ॲटिट्यूड मध्ये फेल, खलास अप्रेझियल मध्ये गेला, तो संपला. So when you tell him it in review, I told him that when our HR team tells him that you are not going to get appraisal this year for this thing, so he improves on that point. Having an extra manpower for the key positions, because when a person becomes powerful in one single position, he starts blackmailing you for whenever you get a feel. So when you smell, you get a vibrations, body language मधून, चालण्यातून कळतं. त्याचा जो तोरा असतो ना आलेला, चालण्यातून, बोलण्यातून, त्याच्या बॉडी लँग्वेजवरून, कपड्यांवरून, शूजवरून लगेच लक्षात येतं. दॅट टाइम हॅव अ एक्स्ट्रा पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम फॉर द सेम वर्क, सो दॅट ही डझंट ब्लॅकमेल यू. ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट पिरियडिकली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दीज आर सम डिफिकल्ट एरियाज. फायरिंग अँड एम्प्लॉई, पिंक इश्यूज आर व्हेरी कॉमन. एम्प्लॉईजमध्ये की पोझिशन्समध्ये कधी कधी अफेअर्स होतात, ते दोघे मिळून काहीतरी कुभांड असतात. अशा वेळेला आपल्याला खूप सिरियस ॲक्शन घ्यावे लागतात. अँड देर शुड बी सम थिंग्स इन द इन्स्टिट्यूट वेअर देर विल बी नो टॉलरन्स पॉलिसी. या गोष्टी आमच्या संस्थेत खपवून घेतल्या जाणार नाही. सो फ्रॉड्युलन्स, पैशाची चोरी, खोटारडेपणा, खोटं बोलणं अँड सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, इफ बिलीव्ह मी, इफ यू show tolerance even for a single mistake or a single employee, it will spoil the culture of your institute for next at least 15-20 years. Security for your employees in the form of PF, ESIC insurance, health insurance. Employee engagement in the form of, I told you, rewards, annual performance. Take them for annual outstation meets or excursions, celebrations, anniversaries, parents. Anniversaries are very important. For a good employee, you can gift a dinner with his wife, because wives are the म्हणजे बायको बऱ्याचदा ती सांगत असते की काय तुम्हाला राबवून घेतात हे, तर यांच्या बायकांना पण कसं खुश ठेवायचं याची पण एक छोटीशी स्ट्रॅटेजी आपल्याकडे असली पाहिजे. ती खुश असेल तर तो खुश होऊन कामावर येतो. पेरेंट्स डे, सगळ्यांच्या पेरेंट्सला बोलवून रेकग्नाइज करणं, त्यांच्या मुलांना बोलवून रेकग्नाइज करणं, कोणी 12वीत पहिलं आलंय, 12वीत कोणी MBBS ला गेलंय. Feedback meetings, and lastly gratitude and apologize at times. After every year there is no discussion, nothing. All the management just shows gratitude to the entire organization, all the employees together, की तुमच्यामुळे हे सगळं चाललेलं आहे, आम्ही आहोत पण तुम्ही आहात. तर वर्षातून एकदा तरी त्यांना सॉफ्ट ग्रॅटिट्यूड, आणि कधी कधी मला माझ्या बाबतीत हे की अपोलोजाईज, मी माझ्या मेंटरला, कोचला, आमच्या मॅनेजमेंट विचारतो की मी हे करावं का, तर त्यांनी सांगितलं की नक्की करावं. जाता जाता शेवटचा प्रसंग सांगून संपवतो की एक स्वच्छता कर्मचाऱ्यावरती मी थोडासा ओरडलो इन्स्पेक्शनच्या दिवशी. मला ते खूप खटकलं, आणि इतका चांगला काम करणारा, जवळपास 15-20 वर्ष काम करतोय. सो पब्लिकली इन आवर ग्रॅटिट्यूड मीटिंग आय अपोलोजाइज टू हिम अँड ही वॉज इन टीयर्स. तो येऊन माझ्या पाया पडायला लागला की सर हे काय बोलताय. सो यू शुड ॲट टाइम्स थोडंसं मन मोठं करून मला, अरे जरा मी त्या दिवशी टेन्शनमध्ये होतो बरं का, जरा काही कारण ठोका तुम्ही, पण काही नाही, सॉरी बरं का, जरा टेन्शन नको घेऊ, मी गडबडीत होतो. सो दिस ऑल्सो वर्क्स. सो लास्टली फ्रेंड्स, क्लॅरिटी of the team about their roles, competence of the team, increasing competence through training, enhancing their capability in all the ways, establishing a good culture in your organization, and a balance between relationship and results will give you an excellence in work, an excellent organization, and a role model organization. Sorry for exceeding my time by 3 to 4 minutes. Thank you very much. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.